Hello, everyone. Uh, Welcome to the book discussion. But before we start, we need to make some technical announcements about how we will proceed today. Today, our session is really unusual. So we will have a bilingual conversation, and in order to listen conversation in Ukrainian or in English, you need to click on interpretation button that is located at the bottom of your Zoom window. Please click on the bottom on this button and choose the language, English or Ukrainian. So then you will be able to hear the translation. So now I'm giving the floor to Dr. Frank Sesson for introduction. Доброго ранку, доброго дня, добрий вечір. I'm pleased to greet you here at the third of our book discussions that are organized by the Peter Yatsik Center for Ukrainian Historical Research and the Canadian Institute of Ukrainian Studies Press. Our first two discussions were interviews with authors of books that were published by our press or in conjunction with our press in English and in the West. We are now turning to another format. In this case, we are turning to the publications with which we are involved in Ukraine. And we are dealing not with an author, but with a text by an author that appeared long ago in Yiddish and therefore was largely inaccessible to Ukrainian historians. I'd like to ask the director of our press, Dr. Marko Stek, to acquaint you with the series with which we are involved in Ukraine. Thank you very much, Frank. Greetings to everyone. I will say a few words in English, and then I will switch to Ukrainian if you allow me. I assume that the overwhelming majority of our participants and our viewers today do understand Ukrainian, and in any case, you can hear the interpretation of my words in any way. I would like to very briefly speak about the two publication series that are in one way or another associated with today's presentation. And one publication series is of the memoir literature, and the other publication series to which this particular book belongs is more specific. It is named Ukraine in Interwar Europe, 1921-1939. And I will speak a little bit more about this series now in Ukrainian. I will switch. Добрий день усім, добрий вечір. Вітаю. Я також не буду українською мовою повторювати це, що я сказав англійською, а зразу перейду до опису наших двох видавничих серій. Для багатьох з вас, можливо, це буде новина, що Канадський інститут українських студій є дуже активно задіяний в видання цих україномовних серій. Вони виникли із дуже великої потреби поглибити наше знання історії, модерної історії України, а специфічно історії ХХ століття, яка ще нас занадто мало відома і занадто поверхово відома майже усім нам. 2013 року виникла перша серія. Виникла вона у Львові в контексті кюсівської нашої програми дослідження модерної української історії суспільства імені Петра Яцика, яку представляє тут професор Ярослав Грицак, і також журналу «Україна модерна», яку видає ця програма, і це один з найкращих, безперечно, зараз наукових журналів в Україні. І ця серія мала на меті це, щоби крім суто таких наукових, можливо, часом сухих інформацій про українську історію ХХ століття, друкувати, публікувати, знаходити або маловідомі, або зовсім невідомі, вперше відкриті матеріали іншого характеру, щоденники, чи мемуари, чи спогади, які представляють історичні події з дещо іншого
перспективи, які надають їм життя, які саме оцей такий, можливо, часом сухий і політизований дискурс історії насичують живою кров'ю реальних людських історій. Ми видали деякі дуже важливі вже книжки в цій серії. Я, скажімо, покажу вам і згадаю одну із них. Це щоденники Івана Лисака Рудницького. Як бачите, це дуже велика така книжка. І це абсолютно нове видання, чудове джерело знання про деякі ключові події української історії ХХ століття з перспективи одного із провідних інтелектуалів українських свого часу. Ми також видавали книжки, скажімо, дуже відомого, можливо, центральної постаті українського мистецтва Львова повоєнного часу Карла Звіринського, а також і інших, можливо, менш відомих, але не менш цікавих авторів. Це перша серія, яка саме започаткувала оцей видання базової літератури для кращого зрозуміння української історії ХХ століття. Друга серія, про яку я зараз скажу, це саме серія, до якої належить книжка, обговорювана сьогодні. Вона називається «Україна, Європа 1921-1939». Вона виникла 2017 року на основі дуже простого усвідомлення, яке, на жаль, дуже мало що усвідомлене загальним українським суспільством і навіть науковим суспільством. Усвідомлення полягає в цьому, що після поразки українських визвольних змагань 17-21 років українці стали найбільшою бездержавною нацією Європи. Українці в цей сам час стали найбільшою національною проблемою, зокрема Східної Європи, не лише для себе самих, але для всіх країн, які були навколо. Через це українці стали неймовірно важливим елементом європейської політики цього часу. І хоча справді дуже легко переконатися, що так воно було в реальності, історична наука сьогоднішнього часу ще не віддзеркалює цього знання. Цей аспект української історії дуже мало досліджений, цей аспект історії ще недостатньо зрозумілий. Тому троє істориків, Мирослав Чех, Оля Гнатюк і Ярослав Грицак, вирішили створити довгострокову програму досліджень і видань, які мають на меті саме представити матеріали, пов'язані із цією історією, а специфічно міжвоєнного періоду. Там вийшли вже надзвичайно важливі речі. Я згадаю, скажімо, два видання. Оце один із томів, тритомного видання в 4 книжках, забутого зовсім надзвичайно цікавого українського соціолога Ольгірда Іполіта Бочковського, який був тою людиною, яка створила демократичний вимір українського націоналізму, демократичний напрям українського націоналізму. Найновіша книжка чи видання із цієї серії – це двотомник про Карпатську Україну. Це також надзвичайно, це початок дуже великої нової напряму в дослідженнях української міжвоєнної, але не лише української історії, бо до великої міри вже декількох серйозних істориків висловилося з тим, що Друга світова війна почалася не з атаки Гітлера на Польщу у вересні 1939 року, але у березні цього року, коли за наказом Гітлера Угорщина заатакувала Карпатську Україну і анексувала Закарпаття. Це книжка документів з чеських і словацьких архівів, перше опублікованих, а зараз готується наступне видання з польських архівів. А виходили ще інші книжки в цій серії, а зараз ми будемо говорити про книжку Рубена Фана, про єврейську автономію в Західноукраїнській Національній Республіці. І я передаю слово Ярославові Грицакові для представлення цієї книжки і проведення цієї дискусії. Дуже дякую, Марку. Вітаю всіх. Доброго ранку, хто слухає нас в Північній Америці. Доброго вечора тих, хто є в Східній Європі, зокрема, в першу чергу в Україні. Ми сьогодні будемо говорити про книжку Рубена Фана. Перш за все скажу, що ця книжка вийшла за підтримки
Ukrainian Jewish Encounter, українські єврейські зустрічі, і також Ukrainian Jewish Encounter є співорганізатором нашої зустрічі. Хочу подякувати директору видавничої програми цієї організації пані Наталі Федущак. Книжка, як сказав вже професор Френк Сиссон, появилася спочатку на ідиш в 33-му році. І вона не знана, власне, через цей фактор, через лінгвістичний фактор. І це те, що ми зараз можемо читати, це перша заслуга Асі Фруман. Це дуже добра, прекрасна перекладачка, яка переклала цю книжку українською мовою. Якщо ви знаєте, що... Якщо ви читали цю книжку, будете читати, ви відчуєте, що враження таке, що книжка взагалі написана українською мовою. І просто я хочу окремо подякувати Асі за цю прекрасну роботу. Очевидно, ми сьогодні будемо пробувати новий формат. Бо зазвичай ми інтерв'юємо автора книжки, і це якби та наша суть нашої дискусії. Очевидно, автор сьогодні не може бути між нами, і тому ми запросили до дискусії 3 провідних фахівців, які займаються, власне, історією українсько-єврейських взаємин, зокрема в часи ЗУНРу. Отже, дозвольте, що я коротко їх представлю. Перш за все, я хочу представити доктора Олега Павлишина. Це, власне, його ініціатива, його ідея видати цю книжку українською мовою. Олег є провідним фахівцем з історії ЗУНР. Я певний, що багато з вас його знають, його дуже добрій біографії Євгена Петрушевича. І він написав велику передмову, дуже фахову передмову до цієї книжки, де поставив цю книжку Рубена Фана в контекст сучасних дискусій, які ведуться в історії. Другим нашим учасником є професор Максим Гон з Рівненського державного гуманітарного університету. Тим, хто займається українсько-єврейськими стосунками, про пана Максима представляти особливо не треба. Згадаю тільки, що він є автор 4 дуже важливих книжок, помимо дуже багатьох статей і публікацій. І одна з тих книжок – це, власне, книжка про євреїв із ЗУНР. And last but not least, we have Professor Piotr Rubel from University of Toronto, who is leading specialist on history of Galician Jews, who authored many books, but one of them is actually a classic book. And this is the book that deals with the Jews in Galicia under Austrian Polish rule. It has been published initially in Polish and then translated in English. So I would like to welcome all of you. Я хочу привітати вас всіх і подякувати вам за згоду, що ви згодилися брати участь у цій дискусії. Дуже коротко про автора, бо поки ми почнемо, варто сказати про нього пару слів. Отже, Рубен Фан був особою настільки цікавою, настільки й трагічною. Він народився у місті Старунь Богородчанського повіту і вже в дитинстві виявляв незвичайні таланти. Про нього говорили вундеркінда. Він вільно вивчив і розмовляв декілька мовами. І вже в 13 років, тобто в підлітковому віці, вирішив, що він буде сіоністом, тобто єврейським націоналістом. В 19 років він одружився, приїхав до Галича і там став успішним купцем. Але попри то, він був такою особою дуже багатогранною. Він став літератором, писав вірші, літературу, етнограф. Мабуть, він найкраще знаний серед фахівців караїмів, історії караїмів, тому що він написав класичну книжку. Історія караїмів, мабуть, це провідний фахівець з історії караїмів. Взагалі, той, хто пише про караїмів, обов'язково знає про Рубена Фана. У 24-му році він, як сіоніст, виїхав до Палестини і заснував там одне з перших поселень галицьких євреїв у Палестині. Але вирішив вернутися у Галичину у 25-му році. Він вернувся до Станіславова і там за 14 років загинув. Ми точно не знаємо коли, але з яких умов, але є 2 версії. З одною версією його арештували радянські органи НКВД, і він або був розстріляний, або загинув в таборах. За іншою, менш правдоподібною версією, він залишився в Станіславові і загинув під час Голокосту. Він був битий в 44-му році. А фрагмент, який має особливе значення для нашої книжки, у 1918 році, коли ЗУН переїхала до Станіславова, Рубен Фан був секретарем Єврейської національної ради в Західноукраїнській Народній Республіці. І вартість цієї книжки, власне, полягає в тому, що це значною мірою його спогад, особистий спогад секретаря. І також він зберіг багато документів, які, на жаль, вже в нас немає. І це одночасно і спогади, і тверезий аналіз тогочасних подій. Отже, наша дискусія буде таким чином, що я буду питати кожного з наших учасників, ставити їм питання, і тоді ми перейдемо після цього питання до наших сесій, де ми можемо ставити питання з участі учасників, тих, хто нас дивляться нашу дискусію.
Отже, моє перше питання. Книжка Рубена Фана вийшла у 1933 році у Львові в мові ідиш. І я хочу запитатися кожного з наших учасників, коли ви займалися історією українсько-єврейських польських стосунків цього часу? Чи ви знали про цю книжку? Якщо так, то коли ви вперше дізналися про її існування? Чи я міг би почати із професора Петра Врубля? Thank you very much. Please forgive me, I will talk in English. However, don't worry, there is a Russian saying illustrating my situation. Я как собака понимаю все, но говорить я не могу. So this is my situation in Ukrainian, hence, therefore, I will do this in English. About 6 years ago, Ukrainian scholars started talking about this book. Maybe 6, maybe 7, several years ago. And the Yiddish version was circulating on the internet. In my case, specifically, this was my colleague from the University of Toronto who told me about the Ukrainian version. I'm talking about Stephen Velichenko. So I started reading the Yiddish version, but then when I could read Ukrainian, I switched to Ukrainian. And so this is how I came to know about the book. And then Ukraina Moderna asked me to write a review, which will appear in the next issue of Ukraina Moderna. And hence I've read the book very carefully. And well, I hope I can. Thank you so much. Професор Максим Гон, коли ви дізналися, чи ви знали про існування цієї книжки раніше? Включіть, прошу, свій мікрофон, якщо ваша ласка. Я прослухав, пане Ярославе, зараз моя черга. Так, якщо ваша ласка. Дякую. Я знаю про цю книжку дуже давно. Я не можу сказати, в якому році я про неї дізнався. Вона у бібліотеці Стефаника, у Львівській бібліотеці, в каталозі я побачив цю карточку. І у спецфонді тодішньому, тому що там в підвалі ліворуч був від входу, я кілька разів що там намагався читати. Не скажу, що її давали там радісно вибігаючи і виносячи, але в принципі десь ще я був в аспірантські часи, це років 20-25 тому. І ви читали цю книжку, так? Ви знали про цю книжку? Фрагментарно читав, мій їдиш на той час був, ну, скажімо так, не ідеальний, ну, але якісь спроби там щось розгледіти, роздивитися, зрозуміти були. Вони дуже давні. Мені важко сказати, який це рік, ну, я думаю, років 25 тому. Ну, то це добрий, серйозний термін. Олеже, ти є ініціатором видання цієї книжки. Як сталося, що тобі прийшла в голову видати цю книжку? Ну, я дізнався про цю книжку наприкінці 90-х років в процесі написання дисертації. У мене був розділ українсько-єврейські стосунки під час періоду ЗУНР. І я побачив статтю Малицького в сучасності, 87-й рік, жидівська преса в Західноукраїнській Народній Республіці. І Малицький цитував ту книгу. І так досить видно, що і при тому таки не цитував фактичний матеріал. Пізніше, але він давав латинську транскрипцію назви книжки. І цю книжку цитував Матвій Стахів в праці Західна Україна, нарис історії державного будівництва. Він подав одну цитату. Тобто фактично фахівці, які займалися ЗУНР, майже не знали її. І пізніше Максим, до речі, Гон був моїм опонентом. Ми так під час захисту щось говорили про цю книжку. Він казав, що він бачив її і користався, що вона є в бібліотеці Стефаника. Я пізніше, вже в середині, може, в 2005 році пробував знайти її, і я не знайшов її. Тобто ту картку хтось вийняв. І то біда, чи картку хтось вийняв, чи взагалі сховали цю шуфлядку з позиціями по ідиш чи гебрайські тексти. І це є проблема, бо я так само думаю, що книжка мусить бути у Львові, але якщо її немає в каталозі, то як її знайти? Я ходив у закритий каталог, питав, але я попросив свого аспіранта, мене був аспірант Леон Коган з Ізраїля, попробувати знайти цю книжку в Єрусалимі. Він її знайшов і прислав її зображення
першої титульної сторінки, і пізніше я вже за тим зображенням просили Владиславу Москалеті, вона знайшла її в Єрусалимі, і вона скопіювала. А далі вже було питання перекладу і таке інше. Тобто це, я розумію, що книжка важлива і що її треба обов'язково щоб перекласти українською, однозначно. Якщо можу зразу продовжити слід того, що ти сказав, Олеже, як на твою думку, чим важлива ця книжка? Чи варто було вкладати стільки зусиль і часу, щоб це викладати? Що книжка нам принципово нове говорить того, що ми не знали? Ну, що ми знали про українсько-єврейські стосунки? Ну, я розумію, що і так само може говорити Максим, який писав свою монографію, дисертацію. Ми знали, що з яких джерел. Ми знали з української преси, яка дуже так фрагментарно, тільки переважно в позитивному тоні висвітлювала українсько-єврейські стосунки в часи ЗУНР. Ми знали з документів, бо дійсно є, Рубен Фан пише в своїй книзі, що добре було б знайти документи. Ті документи є, вдало в нас документи є, можна віднайти багато документів, ну не багато, але певний масив документів, і якраз показує проблеми, і ті документи співзвучні з тим, про що писав Рубен Фан. Проблемні документи, стосунки, там, репресії, конфіскації коштів єврейських середовищ. Це перше. І журнал «Хвиля», так, незважаючи на те, що виходила друком у Львові, але вона давала інформацію про ситуацію, ну, дуже так цензуровану, про ситуацію на території ЗУНР, так. Але це були такі дуже фрагментарна інформація, а Рубен Фан показав реалії міського життя, і яке розкриває не тільки проблеми єврейської спільноти, а й проблеми міст, проблеми життя міст в Східній Галичині і, перепрошую, на території підконтрольній ЗУНР. І він багато чого пояснює. Він пояснює, чому, як вдалося українцям встановити владу в Східній Галичині. Адже ми знаємо, що переважна більшість в містах переважали поляки. І ми розуміємо настрої українських селян, які могли прийти в місто, але багато хто навіть з польських діячів того часу дивувався, як українцям вдалося цю владу встановити. І Рубен Фан це пояснює. Пояснює тим, що єврейська міліція, яка опанувала центри міст для того, щоб не було погромів, контролювати ситуацію, вона була тим чинником, який завадив польським діячам, польському активу, особливо польській організації військовій, яка мала свої осередки набагато серйозніші, ніж українські осередки в містах. І саме єврейська міліція на перших порах стабілізувала ситуацію, допомогла українській владі, а пізніше вже, ну, ясно, що українська влада прийняла адміністрацію, але не дати польському активу підняти повстання, так як вони підняли повстання у Львові, ну, допомогла саме єврейська міліція. І тому це кардинально міняє наші уявлення про встановлення влади, допомагає, ну, і проблеми життя міст, буденного, щоденного життя, цього ми мало знали, ми мали фрагментарні, а він показує загальну картину і картину таку конкретизовану з фактами, бо Рубен Фан, так, він написав цю книгу на підставі спогадів, але він дійсно, як написала газета «Хвиля» в рецензії, книга-документ. Тобто він фактично мав перед собою документи і їх фактично озвучував у своїй книзі. Документи в нього збереглися, і єдине, що яка доля тих документів, він мав всі листи, всі жалі, всі скарги до Єврейської національної ради в Станіславові, і на підставі тих документів він відтворив загальну картину. Дуже дякую. Professor Rubel, may I ask about the value of the book? What does the book tell us that we didn't know from the other sources? Well, I would say there is nothing completely new. There is no real surprise in the book. But yes, it did develop our knowledge in this field. And to me, there are two or three basic issues. First, he shows, at least as I understand him, he shows that Jewish-Ukrainian relations worked on two levels. There was the governmental level, and ZUNR's government did its best to establish good relationship with the Jewish community. And
on this level, these relations were good. And then there was, so to speak, popular level between ordinary people. And there, the relationship between Jews and all the other people of Western Ukraine or Eastern Galicia, if you prefer, was not good. And in this respect, I believe that the situation resembled the situation in Lithuania. Because in Lithuania, the government, in Statu Nascendi, the growing Lithuanian government, tried to win the Jewish public opinion and the Jewish community as well for the Lithuanian case against the Poles, and granted them cultural autonomy. But then, several years later, this was over, and during World War II, well, in terms of the Jewish situation, Lithuania was the heart of darkness. So two levels, governmental level and a popular level. Now, I start my review for Ukraina Moderna with this, that there was maybe not a legend, this is too strong, but there was a kind of a general opinion that Western Ukraine, Zunr, was a kind of peaceful island in terms of Jewish life, right? That there were terrible pogroms in Galicia, in Western Galicia. Then the Poles initiated a pogrom in Lviv, but in Zunr, in the territories controlled by the Zunr government, it was quiet and nice. And Fan shows that no, it wasn't like this. There was a pogrom in Ternopil, that there were some other events like this, and there wasn't anything like the pogrom in Lviv, but there was no peace either, and we cannot talk about peaceful island. This is important to me because this connects to World War II and the relationship between Jews, Poles, and Ukrainians. Personally, I don't see, both during World War I and during World War II, a major difference between Polish and Ukrainian attitude towards the Jews. There was the same thing. At least very, very similar. And I think that Fan shows it very well. You asked me if I believe that it was worth publishing this book. Very much so. This is a very important material. And I believe that there are many important books texts waiting for publication. And before I forget, I was going to ask you, have you published Koppel Holtzmann's Land Without God? This is one of these hidden treasures, like Ruben Fan, right? Koppel Holtzmann, the Polish title is Ziemia bez Boga. And this is about Borisław and Drohobycz during World War II. During 50 years that I am working on Polish Central European history, I've read a lot of books on the Holocaust. But Holtzmann's Ziemia bez Boga, Land Without God, is one of the most powerful, terrible books. And this is an example of a hidden treasure waiting for publication. But returning to Fan, yes, very much so. These two levels of relationship between the people and the Jews and governments and the Jews. And I consider Fan very reliable. Obviously, nobody is fully objective, but Fan was an experienced historian, and I respect him, or his memory rather, and I consider this a very good book. Thank you so much. Те саме питання до професора Максима Гона. Пане Максиме, що є в цій книжці такого, що ми раніше не знали? Чи є щось таке? Чим ця книжка є вартісна для нас? Для мене вона вартісна передусім тому, що ми маємо єврейське бачення української історії, якщо так можна формулювати. Навряд чи ми назвемо на ходу там 3-4 прізвища сучасників подій,
які представили своє розуміння чи свою оцінку політичних процесів, економічних, соціально-економічних процесів у ЗУНР. І в цьому розумінні робота Фана, як на мене, є просто унікальною. По-друге, він представник політичних еліт, а історія ЗУНР, як для мене, вона, сучасна історіографія маю на увазі, вона заідеалізована, вона представляє ЗУНР як оазу. І те, що ми довідуємося з праці Фана, ну, в деяких випадках, скажу відверто, мене просто шокувало. Скажімо, на сторінці 105, я зараз зацитую, він пише: «Євреї відчули муки пологів, але народження свободи тепер радше нагадувало викидень». Я не можу згадати, щоб в сучасній українській історіографії хтось так категорично написав про долю, якщо не всіх національних меншин у ЗУНР, то євреїв. По-третє, мені здається, ця книжка допомагає краще зрозуміти імовірну платформу українсько-єврейського порозуміння. Я, зізнаюся, ніколи не думав над тим, що прочитав у Фана, коли він пише, що євреї могли забезпечити вихід українцям на міжнародну арену і дати контакти і в Америці, і в Європі. Скільки я надіюся, відверто зізнаюся, навіть такої гіпотези в мене не було, на превеликий жаль, і це для мене було дуже цікаво. Ну і зрештою ті відвертості про єврейську автономію, ми її вважали доконаним фактом, і я також, хоча якісь внутрішні сумніви в мене були. Коли ми читаємо Фана, ми розуміємо, що ідея була красива, спроба досягти це порозуміння було красиве, ну, але реально далі красивих слів і красивих намірів не пішли. І остання моя теза – це те, що сказав пан Олег. Книжка дає непогане уявлення про елементи повсякдення в містах в умовах революції. І це справді хороший наратив, оскільки та преса, про яку казав пан Олег, да, щось там можна було вичитати, ну, але настільки детальних сюжетів, настільки, не можна знайти українського, красочне, як буде українською? Яскравих, барвистих сюжетів, мені здається, це один із тих плюсів, які у праці Фана очевидні. Дякую. Дуже дякую. Для мене, українського історика, дуже важливо, що він подає події на локальному рівні, які переважно ми не пишемо, тому що ми пишемо історію ЗУНРу там, де вона була столиця, Львів, Станіславів, Тернопіль, а він подає місцевості, Богородчани, Стрий, Снятини, всі інші речі. Це надзвичайно цікаво читати, тому це джерело не тільки до єврейської історії, а, очевидно, і до української локальної історії. Але тут я маю одну невелику проблему, коли я читаю цю книжку, коли називаємо термін погроми. Чого ж термін погроми дуже широкий? І про це історики говорять, є книжки, про які можна зараз говорити, посилатися, все інше. Очевидно, що те, що книжка нам говорить нове, що ми не знали, українські історики, тому що ми українські історики, виросли останні роки в цьому визнанні, що і ЗУНР була доброзичлива до євреїв, і, по суті, не було ці території погроми. Пан пише, що були, і показує ці погроми, і розказує їхні історії. Але є одне дуже суттєве але. Ці погроми тяжко ставити на пару разом з тим, що сталося у Львові в листопаді 18-го року, і тим, що робилося в Україні, і не тільки в Україні, в Російській імперії 19-го року, тому що, може, я помиляюся, тому що тут все-таки громили радше майно, і ми не маємо масових жертв, як таких, фізичних жертв. І це треба також сказати, щоб ми розуміли, про що йдеться нашим слухачам, що це трошки інший тип програми. Можливо, помиляюся, але може найкраще спитаюся Олега Павлишина, бо Олег Павлишин займається, власне, українською революцією не тільки в Західній Україні, але й так званій Великій Україні, як ми цей часом називаємо. Олеже, чи ти бачиш якусь різницю, суттєву чи не суттєву, між тими програмами, які описує Рубен Фан, і те, що робилося поза тою територією? Ну так, ти добре відзначив, що це були, можна назвати навіть не так, як сказав Соломон Гольдеман, який відвідав діяч центрального відвідав Станіславів, він сказав, що це є, ну, порівняно з Надніпрянським, це не є програми. Це фактично були грабунки, масові грабунки, розумієте? І я думаю, що по тій інформації майже не було жертв. Тобто євреї не були жертв, бо їх пограбували. Але ті грабунки мали різний характер. Є такий дуже цікавий документ, як це відбувалося в Рудках.
як прийшла надніпрянська частина в Рудки, містечко Рудки, і пограбували, ну як пограбували, зайшли в крамниці на центральній площі і позабирали алкоголь, забирали якісь наїдки. І пізніше кожен цей власник крамниці написав скаргу до повітового комісаріата, зробив перелік забраного алкоголю і попросив відшкодування. Так? Тобто це такий позитивний, трошки, знаєте, але те, що дійсно, про те, що пише Іфан, ситуація в Тернополі, де фактично цей масовий грабунок був спланований, тобто це він відзначає, що прийшли одночасно, селяни під'їхали під місто з підводами, тобто це була якась така спланована акція. Так? І він говорить про надожиття. Ну і ті всі кривди не тільки обмежувалися погромами, були факти конфіскації коштів, коли приходили, українська влада запровадила гривню купці-підприємці не хотіли приймати, то українські, ну, переважно це військові, коменданти, приходили до єврейських купців-підприємців, вимагали примусово обміняти австрійські корони, віддати, а їм давали гривню. Тобто такі ну, це не є погром, але це є насильство, це є грабунок фактично. Розумієте? І в тому сенсі ясно, що були і якісь фізичне насильство, окремі випадки, це про це згадує, є це скарги, можна знайти якісь документи, але порівняно з львівським погромом, де є конкретні жертви, де я знайшов в архіві документи, де такі як ексгумаційного характеру, де більшість було вбиті вистрілом в потилицю, то такого насильства на території ЗУНР не було, і це дало підставу вважати, ну, писати про те, що ЗУНР вирізнялася дуже лояльним ставленням. Осип Назарук писав, що не було ніяких погромів. Але що важливо, відзначив Василь Кучапський, що він звернув увагу, як українська влада реагувала на тих винуватців таких дій, насильницьких дій, дуже різко карала, і це ставлення центральної української влади і влади такої місцевої в окремих випадках, яка дуже стала на захист євреїв, вона показала, що євреї тому і творили оцю пізніше єврейський курінь в Тернополі. Тобто маємо випадок, що було розуміння того, що ці погроми не є не до порівняння з погромами в Надніпрянщині. І ще було порівняння, ще один момент, який ми забуваємо, практики російської влади, які були застосовані щодо євреїв в період російської окупації Галичини. Російська армія прийшла під гаслом в Галичину, щоб ми прийшли вас освободити від німців і жидов. І фактично є, ну, про це ми мало читаємо чи мало говоримо, але практика російської армії, особливо дикої дивізії, так званої, була дуже жорстокі, і ті моделі такої, знаєте, зверхнього ставлення в деяких випадках переймали українські військові, можна говорити. Дуже дякую. Я хочу звернути увагу, що є інша книжка, дуже цікава, пропускаю, що багато знає. Це книжка Гжегожа Гаудена, яка вийшла 2 роки тому, якщо помиляюся, і вже вийшла в українському перекладі, власне, про львівський погром, який більш відомий, ми його знаємо, тому що це. Я зараз буду, власне, ставити питання до професора Врубля, але я хочу всім тим, хто зараз нас слухає, ще звернути увагу, що ми зараз просимо ставити ваші питання. Q&A, ви бачите там цей батон, цю кнопочку, де ви можете відкрити, поставити питання наших учасників. Я маю надію, я зараз не бачу всіх учасників, але маю надію, що серед нас є фахівці, які можуть додатися до цієї дискусії. Я вже бачу, що є Лариса Білоус серед нас. Я припускаю, що є Оксана Дудко, бачу, Анатолій Подольський також є, але також дуже важливо серед нас є Вацлав Віжбінець, який написав дуже важливу працю про українсько-єврейські стосунки, зокрема, власне, в однім з тих менших міст. Тому я дуже просив би їх до цієї дискусії. Professor Wrubel, you have something to say, I believe. Yes, definitely. So I do agree that the pogrom in Lviv belongs to a separate league, that in terms of its caliber, it was something really, really terrible. Yes, it's a separate league. However, as far as these violent events
are concerned, don't you think that the situation in Western Galicia in late 1918 resembled the situation in Zundr in 1919? Or in other words, we know from literature very well, and it was very well documented, that there were quite numerous pogroms, anti-Jewish violent events in Western Galicia in the fall, late fall 1918. This is very well described. My point is that what happened in Zundr and what was described by Fan resembled these events in Western Galicia in terms of, you know, modus operandi, in terms of peasants' involvement in this. So in other words, leaving Lviv aside as a special category, I don't see a real difference in terms of anti-Jewish attitude in Western and Eastern Galicia. And I don't believe in a kind of a border between Western and Eastern Galicia in this sense. However, there is another thing that we missed or neglected up to now, and this is one of the most important issues in the book. I was waiting patiently, but I'm afraid that we could skip it. The issue of Jewish neutrality, okay? Because in many works on this period, on Zundr, on the end of World War I in this part of Europe, authors write about Jewish neutrality in Western Ukraine. That look how unfair it was, how terrible it was. The Jews wanted to be neutral, and they were treated like this. Well, Fan's point is slightly different. I mean, on this local level, Jews supported the Ukrainian state, joined the Ukrainian administration, replaced Polish staff fired by Zundr, faster or slower, depending on local situation. So in the eyes of local Poles, they were not neutral at all. They participated in the building of this state and replaced Polish employees. It's a difficult issue, but I want just to signalize that Fan writes interesting things about Jewish neutral attitude towards Zundr, or alleged attitude. And I believe this is one of the most important contributions of the book too. If I may, a follow-up question. So what you're saying, you believe you're raising a very important point. So I believe that I may just, happy to make a kind of hypothesis that we're dealing with specific Austrian phenomenon or post-Austrian phenomenon. If I might brainstorm Austrian pogroms, which are very different from what going on in the other part of the country. Just let me just for a minute, because we're missing other elements, I believe. What is also missing in Austrian part of Galicia, in Western Galicia, rather than in Russian Ukraine. We don't have any pogroms of landlords, or there are few of them, because the Jews are not the only victims of the violence of this sense. And you're talking about the Great Ukraine, there is pogroms against the Mennonites by Makhno, pogroms by the very bloody pogroms of the landlords. Landlords ceased to exist by the end of 1919, as a matter of fact. Probably the most suppressive group of the landlords. And we don't have that much of this violence, kind of violence in Austria. So probably we're dealing with that, but not that much specific national phenomenon, but rather with regional phenomenon, which was the Austria. Well, it is an interesting approach, but I'm allergic to this division. Ukrainians did that, Poles did this, for various reasons. I mean, I participate in this and I follow Polish-Ukrainian relations for many reasons. And one of them is that as a chair of Polish history, I consider Western Ukraine, or if you prefer Eastern Galicia, a part of my turf, right? It belongs to my field as well. In addition, I have a sentimental connection to Western Ukraine because my family is from there.
And within the milieu of my father, they discussed events in Western Ukraine many, many times. And when they talked about pogroms during World War II, they, most of them Polish nationalists, emphasized that, okay, Ukrainians participated in this, we Poles did not, which is nonsense, which is nonsense. So I believe that it was like this during World War I as well, that local population, peasant population, had a very similar attitude towards the Jews, regardless of the church they attended, because there were some socio-economic conditions, tradition, etc., etc. So I think that in this respect, Ruben Fan is important, saying, okay, there was a pogrom in Ternopil. Okay, local peasants robbed the Jews as well. And I would stubbornly defend this comparison between anti-Jewish violence in Western and Eastern Galicia. I don't see... Я приймаю цю точку зору, може приймати, хоча мені проблематично порівняти насильство в Першій світовій війні і Другій світовій війні. Тому що Голокост все-таки воно не порівнюється тут саме, але навіть не про це йдеться. Є книжка Крістофа Міка, яку ви, напевно, знаєте. Крістофа Міка про польсько-українсько-єврейські стосунки у Львові між 14-45 роком. І теза Міка полягає в тому, що ставлення цих трьох груп в першу чергу визначалися пам'яттю про львівський погром 18-го року. Чим львівський погром відомий? Тому що він винятковий в цьому районі. Це нічого не порівняється нічим те, що Гауден пише значної міри. І що пише дуже важливо, Мік робить цей, що євреї, очевидно, стосунки були нелегкі ані з українцями, ні з поляками, але до 39-го року головний страх, який мали євреї, це був польський антисемітизм, а не український антисемітизм, через пам'ять, зокрема пам'ять по погрому 18-го року. Бо страх повторення того, що сталося не в Тернополі, а у Львові, тому що все-таки як на одному рівні дуже тяжко ці погроми ставити. Як ви кажете, вони на різному рівні. Але я хочу тут звернутися до професора Максима Гона. Настільки пам'ять про ці погроми збереглося серед євреїв, зокрема ці погроми, умовно кажучи, українські, ЗУНР, погроми, чи вони дійсно збереглися в пам'яті євреїв? Вони пам'ятали про це? Бо ви вивчали стосунки міжвоєнні. Чи мали вони якийсь вплив на ці стосунки українсько-єврейські? Мені здається, що... Чи знали пам'ять про ці насильства? Мені здається, що в єврейській громадській думці, я так скажу, політичній думці, цей погром не був домінуючим. Домінуючим було те, що сталося в 26-му році, коли реакція українців на загибель Петлюри була вкрай агресивною, і вона простежувалася навіть в ділі, в такому ліберальному органі, демократичному, і нерозуміння українцями польсько-єврейської угоди. Наскільки я знаю... Польсько-єврейської чи польсько-української? Про яку угоду йдеться? Польсько-єврейської 25-го року. Коли євреї визнали кордони Польщі. І тим самим визначилися в своїй позиції щодо польської влади в Східній Галичині. Оцих два ключових таких моменти. Наскільки я пам'ятаю, то події 18-го року глибоко ніколи не експлуатувалися, а от те, що українці не зрозуміли єврейського нейтралітету, про це вони згадували постійно. Постійно від Райха до інших найвідоміших єврейських сіоністів, там і не сіоністів, докір на адресу українців нас не зрозуміли, нам досі докоряють. Це фактично до Другої світової. Я маю питання, дякую. Я маю питання до всіх трьох. Не знаю, хто захоче відповідати, чи всі, чи може тільки хтось один з вас спробує відповісти. Бо те, що також читається в спогадах книжці Рубена Фана, я думаю, це те, що також, напевно, пригадається і в Львівському погромі 18-го року. Він натякає декілька разів, що погроми брали люди, які були не галичани. Це переважно в армії УНР Петлюрівці. Зокрема, він згадує так званий російський спосіб покарання нагайками. Пише російські покарання нагайками. Також виглядає те, що, очевидно, одна з тих
версія, яка є, що очевидно, що Львівський погром значною мірою ініційований солдатами Галлера, які не були галичанами також. Чи це ця інтерпретація має якийсь сенс, чи не має цей сенс? Тобто, мовно кажучи, який є співвідношення місцевих локальних чинників, очевидно, що вони є, і зовнішніх чинників? Чи можемо говорити про локальні чинники, ігноруючи зовнішні чинники? Хто би хотів відповісти перший на це питання? Чи взагалі хотів відповісти? Прошу. Петр, професор Рубель. Тоді Олег Павлишин. Thank you. Well, there is no doubt that the outsiders did a lot of terrible things, right? And the most famous unit is the Haller army. Well, no doubt about it. But we have to be cautious about this because it happens too frequently when we talk about history and violence that we say, okay, these were the other boys coming from outside, right? Leaving aside the fact that everything was connected there very, very closely. I am always suspicious. I'm always not comfortable at all when I hear this interpretation. These were the people who came from outside, right? And I remember numerous discussions about Snyder's book. This approach, right? That boys were Germans or Soviets, and in the middle, not really so. So yes, the outsiders did contribute, but we should not exaggerate with this. We have to be very careful, and we have to remember about locals who contributed mostly. This is my point. Дуже дякую вам. Олег, прошу, Олеже. Я думаю, треба тут враховувати чинник такий, чинник локальний, загальний, тому що вояки чи мешканці тих міст, які там могли чинити насильство, вони передбачали, а що буде після війни, що буде далі, і треба жити з цими людьми, і тебе будуть знати твої дії, тобі запам'ятають про це, і про це писали. І тут треба брати не тільки насильство щодо євреїв, а навіть насильство щодо поляків, тому що ми маємо переклади, це польська преса про це писала, так? І маємо переклади інтернування польського активу, так? Польський актив був інтернований, і це почалося вже наприкінці листопада, був поміщений навіть концтабори, так називали це концтабори, і тому, щоб, в принципі, такий превентивний захід, так? Але спогади про це говорять, що так, дуже так ставилися дуже обережно, тому що розуміли, що може ситуація помінятися, і тренували, і дозволили польським комітетам пань годувати, приходити, допомагати. Тут зіграв роль Міжнародний Червоний Хрест. І тут так само це розуміння, що місцеві вояки десь побоювалися, що це таке насильство, бо невідомо, чим закінчиться ця війна. Так, це важливо розуміти. А тут маємо наддніпрянці, які прийшли. Наддніпрянці прийшли з таким, це навіть колишні вояки російської армії, вони мали досвід, який досвід такого зневажливого ставлення до євреїв з боку російської армії. Так? І маємо приклад такий, як загін отамана Долода підійшов до містечка Щерець, прямуючи до Львова, то місцева громада євреїв винесла викуп, щоб вони не заходили до міста. Тобто маємо приклад те, що про це писав і Кучапський, і писали інші автори, що саме, особливо погром Тернополі, був інспірований переважно наддніпрянцями, там навіть йшлося, що навіть якісь і поляки чи росіяни брали участь. Тобто, це неможливо перевірити, так? Але той чинник і подібно, коли йдеться про ставлення польського війська і до львівських євреїв чи до українців, і коли ми говоримо про репресії, то там говорилося чинник, що там брали участь таких так само не місцеві поляки, але ті спознані, мобілізовані. Тобто тут можемо говорити, що цей чинник, знаєте, не тутейшого зіграв роль в насильстві, так? Був таким, знаєте,
таким моментом, який десь розкривав межі того насильства, розширював. Дуже дякую, професоре Максим. Чи ви маєте щось сказати щодо цієї теми? Я лише кілька тез. По-перше, справді наддніпрянці галицькі євреї страшенно боялися, і про це можна прочитати у пресі того часу. По-друге, я хотів би звернути увагу на те, що і в час існування ЗУНР, власне, в час існування ЗУНР, ми маємо випадки спланованих атак. Я цілком погоджуюся з тим, що пограбування не можна класифікувати погромом, але, мабуть, слово погром – це універсальний термін для єврейської, коли автором є єврей. Це не змінює загального висновку, що погромницької хвилі не було. Для мене принципово є інший ракурс. Як реагувала влада, і Фан показує, що в багатьох випадках влада якраз закривала очі. І, можливо, те, що згаданий сюжет про обмін валют, він є наскрізний для багатьох міст, він пояснюється тим, Якщо можна, скажіть, щоб наші слухачі зрозуміли, про що йдеться обмін валют. Фан описує ситуацію, коли була запроваджена українська валюта, грошова одиниця ЗУНР, а австрійські крони катувалися добре на міжнародних ринках, і ніхто особливо не збирався їх міняти. Відповідно, ще одна була проблема. Українські номінали були дуже великими, не було дрібних купюр, 1, 2, 5 не було, не мали можливості давати здачу. І на цьому ґрунті виникали численні непорозуміння між купцями і тими, хто продавав. Часто густо закінчувалося тим, що могли просто чи товар забрати, чи ловили людей на вулицях і примусово відбирали крони, а взамін давали українські гроші. І це дуже цікаво, до речі. Не просто забирали гроші, а взамін таки щось давали. Для мене це дуже цікавий такий нюанс. Але разом з тим мені цікавим є те, що влада на місцях далеко не завжди адекватно реагувала. Фан описує, коли є реакція адекватна, але він говорить і про те, що коли порушуються права людини, хай і в такому варіанті влада залишалася мовчазною, не реагувала. Але тут дуже важливий момент, те, що ви піднімаєте, бо те, що складається знову враження, в мене враження, я не є фахівцем, тому хочу вас спитати. Те, що показує Рубен Фан, здається мені, і те, що говорив Олег Павлишин, реагувала центральна влада, чи старалася реагувати центральна влада. Не реагувала місцева влада. Так. Тобто були два дуже різні рівні реакції. Вона кажучи, тільки пробувати вийти державну владу, державні органи були чутливі до єврейського питання, з яких причин ми можемо догадуватися, можемо міскувати. Бо є можливості також про визнання українських прав, очевидно, в тому випадку, що казав Фан, дуже важливо було мати єврейську допомогу. Але цього не було на місцях. На місцях місцева влада вела себе дуже своєвільно і, м'яко кажучи, недоброзичливо дуже часто до євреїв. І Фан про ці речі розповідає. Так що пропускаю, що може треба оновити ще один інший елемент, не тільки місцеві тутейші, але різні функціонування влади. Верховна влада і нижня влада. І тут моє питання знову до професора Врубля, тому що мені здається, що одна з найбільш цікавих елементів тут порівняння з литовськими територіями. Чи в випадку литовської влади маємо подібну паралель чи ні, коли пробує організуватися в цей самий час, в 18-19 році? Тому що ви, напевно, єдиний з нас, які знаєте це, можете порівняти. Well, yes, to some extent we can compare it. That on the upper level, there was this understanding that proper relationship with the Jews is important to us, and on the middle level and the lower level, things worked completely differently. So yes, but I believe, skipped another matter mentioned by Fan, important as well, divisions within the Jewish community. That this was not a homogeneous group dealing with the outsiders in the same way. And Zunr introduced change of Jewish elites, because these were socialists and Zionists who worked with Zunr. And then when Zunr
was destroyed by the Poles, the previous Jewish elite return to its previous position. And Fan writes about it, and this is very, very important. And again, there is a comparison with World War II because very frequently, particularly Polish nationalistic writers and historians devote a lot of space to description of Jewish enthusiasm, welcoming the Red Army, etc., etc. But the majority of Jewish society did not welcome the Red Army in 1939, but was not visible. So the same story was there, and the division of Jewish community. And then another issue which is very important to me, even though my fellow historians, colleagues don't really like it. The issue of continuity and discontinuity is very important to me, talking about World War I and World War II. And I do believe that what happened in Zunr or during the Zunr period did affect Polish-Jewish, Polish-Ukrainian, Ukrainian-Jewish relations during World War II, directly, very, very clearly. Working on the history of Borislav, the native town of my father, I studied Home Army's preparation in 1943-44. And then I studied Home Army's preparations in Eastern Galicia, Western Ukraine by the end of the war. Their orders, their plans, their strategic and tactic plans were twin brothers and sisters, or carbon copies of those things which happened in 1918 in Lviv, for instance. So that this was almost like from 1918. First, you take the Sienkiewicz school because it's so important. They wrote in 1943. Then there is the railway station, etc., etc. So in my understanding, continuity and discontinuity, this is an important issue mentioned by Fan too, and this is why the book is important. One of many reasons. Тобі, що підняли дуже важливу тему, що дійсно зв'язок дуже важливий. Ми часом забуваємо, що між цими подіями всього 20 років. І переважно дуже багато людей середнього, старшого віку були молодими і дуже добре пам'ятають це. І часом не повторяють повторити цю ситуацію. Але це ситуація не тільки, очевидно, Галичини, але всього того регіону. Тому що вони дуже пам'ятають те, що робилося. І це, якби, мовно кажучи, була повторна репетиція. Зробити ті речі, або не зробити ті речі. Але sometimes the same guys. Там час так. І ми маємо українську випадку, можемо цитувати, знаю, хто це були ті самі ці люди. Ми знаємо, тому що вони були 20 років, коли кінчалася війна, мали 40 років, коли була Друга світова війна. І вони це дуже добре пам'ятали. Але наш час, на жаль, бігає до кінця і маємо ще питання. Я хотів би поставити таке заключне питання до всіх, до вас. От, що Рубен Фан, чим важлива ця книжка? Рубен Фан аналізує в першу чергу питання нейтралітету. Він вважає, що головним заслугою чи головним винаходом Єврейської національної ради було те, що не поставили питання нейтралітету. От. І він вважає, що це, напевно, те, що це в нам полягало, головне значення Єврейської національної ради, що вона поставила питання нейтралітету євреїв у воєнних конфліктах. І він це в кінці пише як такий голодний позитивний настрій. І коли я це читаю, знаєте, маю перспективу майбутнього, то я думаю, що насправді навряд чи тут можна про якийсь певний успіх. Знаєте, це радше можна сказати тими словами Тревельяна, як Тревельян сказав про революцію 48-го року. It was turning point where history failed to turn. Що це поворотна подія, яка не стала поворотною подією. Отже, мені це цікаво вас почути, якщо можна сказати. Чи цей принцип нейтралітету, не те, що він був, чи то, що він був працюючий чи не працюючий, думаю, що він не спрацював, очевидно. Але чи цей принцип нейтралітету, який стала єврейська громада, Єврейська національна рада, чи він дійсно мав якісь значення для майбутніх стосунків? Чи була пам'ять про нейтралітет, чи його аналізували, чи його вживали в інших територіях, на інших місцях?
Оце я хотів би від вас почути. Прошу вас, хто би взявся на це відповісти? Пане Максиме, прошу. Дякую. Мені здається, треба розглядати стратегію євреїв у ЗУНР в трошки ширшому дискурсі і говорити про стратегію національної меншини в умовах військових конфліктів або становлення держав і військових конфліктів. На тлі того, що знали вже галичани часів Першої світової війни, скоріше за все, у євреїв просто не було іншого вибору. Як національна меншина, вони не могли зробити ставку на одних чи на других. Для мене це є очевидним, і, можливо, Фан передає, як ми кажемо, куті меду, коли каже про унікальність цієї стратегії. Чи далася вона в знаки, чи вона щось принесла в майбутньому? Безперечно. Мабуть, не було тієї української партії в міжвоєнний період, яка потім час від часу не нагадувала євреям, що вони, скажу так, забули підтримати українців. Але я повторюся, для мене це не унікальний якийсь випадок. Я розглядаю це трошки ширше. Національні меншини в умовах військових конфліктів, скоріше за все, приречені самоізольовуватися. Спасибі. Але ця самоізоляція ніколи не діє. Власне, в цьому ще є конфлікт, вона не діє. Це в цьому трагедія, як би пише. Первинно ж вони намагалися запобігти одному, не стати козлами відпущення, просто цапами відбувайлами. Цапами відбувайлами. Це по-перше. По-друге, євреї, ясна річ, вони боялися погромів. По-третє, мені здається, що цей єврейський міський, скажу так, елемент для того, щоб підтримати українців, мав би бути виразником вже такої високої політичної культури. Я маю на увазі, що все ж таки українці на той час не мали таких численних культурних еліт, і у Рубена Фана є блискуча думка, там, де він пише, що українська література почалася лише кілька десятиліть тому, максимум від Шевченка. Для мене це показник того, як єврейський інтелектуал оцінює своїх сусідів. Можливо, це не зовсім коректно сформульовано в нього, але я можу зараз знайти і процитувати, як він це достеменно говорить. Тому шансів на те, щоб здобути підтримку українців, шансів на те, що євреї підтримують українців в той час, мені здається, мінімум. Були ті, хто наважувався на це, про це згадувалося, але це менше. Але я думаю, те, що важливо, що сказав професор Рубель, що Фан був сіоністом. І для сіоністів це була розв'язка, але не для інших. Для сіоністів це була розв'язка, але те саме ситуацію, яку ми бачимо в Східній Україні, про що пише Абрамсон. Що, очевидно, у соціалістичній партії єврейські сіоністи входять в Центральну Раду і мають дуже добрі умови, але це не приймається більш єврейської спільноти, бо сіоністи і соціалісти не є лідерами цієї спільноти, мовно кажучи. А чи може Олега попросити прокоментувати це питання? Олега, прошу тебе. Я хочу уточнити, що євреї проголосили нейтралітет ще до початку українсько-польського конфлікту, збройного конфлікту. Бо ми маємо говорити, що існувало дві єврейські національні ради. Одна була утворена у Львові, і діячі, там були провідні діячі краю єврейські, Райх, і вони були інтерновані разом з українцями в концтаборі, не в концтаборі, а в таборі в містечку Баранів. А фактично, чим цікава ця книжка, що ми показуємо, що ми знаємо єврейський рух, переважно Львів, інтелектуали, ідеологи, а книжка розкриває, що поза Львовом, в містечках, повітових містечках були єврейські структури, можливо, не політичні, а середовища, і вони відіграли важливу роль. І вони продовжували ту політику нейтралітету. Але ж маємо сказати, що цей нейтралітет був, хоча українці його не сприймали, критикували, але цей нейтралітет був на користь українців, тому що євреї і у Львові, оголосивши нейтралітет, співпрацювали з українською владою, контролюючи ситуацію в єврейських кварталах міста, при розподілі продовольства, співпрацювали, і за це їх поляки, за цю співпрацю покарали в військовому погромі, це перше. А по-друге, це Рубен Фан пише, і професор Рубель, що фактично євреї співпрацювали в українських установах. Вони
в умовах браку українських фахівців в сфері фінансів, там, в пошті, залізниці, вони зайняли ці місця. І Рубен Фан підкреслює, що це було завдяки нейтралітету. Він казав, що якби євреї відмовилися від праці в українських установах, то це було порушення нейтралітету. Тобто це цікава теза Рубена Фана, що співпраця євреїв в українських установах – це є ознака, це є свідчення нейтралітету. Бо інакше виглядало, що якщо вони відмовлялися від співпраці, значить вони йдуть на користь, вони допомагають руйнувати українську державу, вони, як і поляки, відмовляються від праці української установи. Тому цей нейтралітет, він мав місце, але українці в першу чергу що закидали євреям? Те, що вони хотіли рівних прав, виборчих прав, отримувати продовольство, але вони не йшли до війська, не йшли захищати українську державу. Оце було перший закид, головний закид, який стосувався нейтралітету. І врешті так само були здається, по Алейціон, то може Максим краще скаже, вони казали, що ця політика нейтралітету не є дуже доброю. Тобто були дискусії в єврейських середовищах, в єврейських елітах з приводу правильності такої тактики. Дуже дякую. Дозвольте з вашого дозволу, що перейду до питань, бо вже час збігає. І я перше почну з питання Анатолія Подольського, який є з нами. І Анатолій каже, що він частково не погоджується із професором Рубелем про однакові ставлення до євреїв з боку поляків і українців в роки Першої і Другої світової війни. І була певна різниця, про яку він дуже хоче коротко сказати. Чи я можу, пане Анатолію, вас просити? Я не знаю, як це зробити технічно. Чи ви можете приєднатися до дискусії? Пан Анатолій Подольський. Пан Олександр, ви можете включити пана Анатолія? Окей, боже, пана Азеця відповідають. Так, є пан Анатолій Подольський. Пан Анатолій, можна вас коротко для дискусії? Дякую дуже, що включили мене. Це так складно. Радий всіх вітати. Я там вже написав просто, але дуже лапідарно скажу. Абсолютно ми можемо, от колеги професору Рубелю, те, що він... Я там писав вже, я думав, що не дасте слово, то я вже написав. Я абсолютно можемо казати, що ці події 18-го року вплинули і міжвоєнний період ставлення поляків, українців на східній Галичині під час Гітлера, але, на мій погляд, дуже суб'єктивний, була серйозна різниця, тому що націонал-соціалістична окупація і виокремлення євреїв з кола життя людського, і ці нові умови, коли нова влада абсолютно провокувала і підтримувала насилля, екстремальне насилля, масове насилля, да? І вбивство людей. Це не були пограбунки, да? Це було тотально, це була частина ендльозингу, да? Частина final solution, того антилюдського остаточного розв'язання єврейського питання, якого не було в період 18-19-го. Ось. І це нова ідеологія, да? Нова ідеологія, яка була реалізована на практиці. Да? Оця расова ідеологія, придумана інтелектуалами, англійцями, французами в 19 столітті, як Бачковський писав, на практиці була зреалізована націонал-соціалістами. І в цьому різниця, я б хотів підкреслити. Ми можемо казати про типологію особливості, але це не була копійована точна ситуація. І те, що і пане Ярослав казав, і пане Пьотр, про покоління, да? Безумовно, да, про покоління Першої світової, Другої, добрий ремарк писав, да, і всі писали, безумовно, але якщо ми аналізуємо склад каральних підрозділів СС і Вермахту, да, зокрема підрозділів Айнзац-команд, Зондеркоманд, групи С, яка була там на Східній Галичині, а потім на Поділлі, а потім у Києві, а потім у Харкові, да, ми маємо казати про виконавців, да. Ті виконавці часто густо були 19-го, 20-го, 21-го років народження. Їх командири, їм було 35-40 років, а виконавцям було 20 років. І виконавці, які вирісли на пропаганді, я кажу про німецьких виконавців.
як той же Джон Пол Хімка, якого важко звинувачити в якихось, який пише про колаборацію. Все, він колись нещодавно ми змогли, він сказав, вся ця колаборація польсько-українська в умовах нацизму і Другої світової війни, і історичний контекст подій Голокосту, так, але без ініціативи націонал-соціалістичної Німеччини, без наказів з Берліну, без цих німецьких каральних підрозділів СС, німецьких військових підрозділів Вермахту, німецької поліції, ці речі місцеві, не були б такими, так? І ті виконавці виявилися кінні учасниками Першої світової війни. Молоді люди, які виросли під пропагандою націонал-соціалізму, вони це робили. І безумовно, антисемітизм, про який от зараз і Максим казав, і Олег, і всі мої колеги, антисемітизм той часів Першої світової, антисемітизм міжвоєнний, польський антисемітизм, український антисемітизм, нема куди дітись, він був, да? Але без патронату націонал-соціалізму це було щось виключено, це було щось, я б не робив пряму тягнення. Оце я... Дякую дуже. Дякую дуже. Дякую. Ми вас почули. Professor Rubel, would you like to react? Yes, very much so. You're absolutely right that the Nazis created the context, and this was decisive. And I didn't talk about this because it looks obvious to me, but I am saying that even if World War I scenario appeared by the end of World War II, and the Home Army commanders really wanted to have it, so regardless of Nazis, Soviets, etc., I believe there would be a Polish-Ukrainian war over Western Ukraine, over the border. And yes, the context, absolutely important, crucial, but the conflict was there and the thinking was coming from previous years. But I would like to connect this to the previous question about this Travellians question or Travellians point of no return. The Jewish Council, National Council, was a major achievement. There is no doubt about it, and a major contribution. In my opinion, however, the point of no return was earlier, before 1914, before the fall of the Habsburg Empire. After the fall of the Habsburg Empire, things were kind of in motion, moving towards something. And with the Jewish Council or without Jewish Council, the situation did not return to the best scenario, best situation which existed there in Galicia before 1914, And when we studied the history of Galicia before 1914, for instance, the history of education, universities, intellectual life, sometimes it's very difficult to establish what was the ethnic background of these very important people, right? There is the so-called father of Polish historical bibliography, Finkel. We don't know what is his background really, even though some Polish guys did a lot to establish whether he was Jewish or not. So this is the point of no return, in my opinion, or the best optimal situation from the point of view of ordinary people, everyday life, the Habsburg Empire. And after the fall of Habsburg Empire, everything was going towards something ugly. When I was young, I read Celia Stopnitzky-Heller's book On the Edge of Destruction about Jews in Poland during the interwar period. And as a young scholar, I said to myself, edge of destruction, interwar Poland, what is this woman talking about? This is too far. This is much too strong. Now, after 40 years, I do agree. They were on the edge of destruction. And they reached this edge of destruction by the end of World War I, directly after World War I. And this is why we have to analyze this carefully. And this is why Ruben Fan is so important. And Mark Twain said, history does not repeat itself.
history rhymes. History rhymes, and it did rhyme. And finally, the last word, sorry for this, but Kuchapski was mentioned here several times. And this is a very nice paradox. I like paradoxes too. Kuchapski was clearly strongly anti-Polish. And he wrote that, okay, those terrible Poles with their National Democrats, index, they were so nationalistic, too bad from our point of view. And we Ukrainians were more to the left, socialist, too bad. We didn't have our index, our nationalists, more powerful, more numerous, then the situation would be different by the end of World War I, after World War I. So this is complicated, but continuity, divisions within the Jewish society, different strategies. Galicia had the largest number of assimilated Jews. Let's use this word, assimilated. I know it's a problem. Some scholars believe that about 10% of Galician Jews were assimilated to the Polish culture, at least partially. Is this a potential different scenario than Zionists or Mizrahis? Yes, it is. Yes, it is. Thank you. Дякую. Я зараз подивлюся, по черзі питання буду задавати, почну з легших питань, хоча не знаю, чи вони легші. Йдеться про конкретні питання. Чи хтось може сказати про роль Ернста Брайтера? Тут його помилково називають представником польської меншини, хоча я знаю, що він, здається, був все-таки поляком єврейського походження. І він був дуже, скажімо, співпрацював дуже з українцями, ще часів Франка, що я знаю. Прошу, Олеже. Ернест Брайтер, роль Ернеста Брайтера. В умовах, коли Українська Національна Рада закликала поляків, євреїв направити своїх представників до Української Національної Ради, то відмовилися і поляки, і євреї, але Ернест Брайтер, який мешкав у Відні, Зв'язок пропав, на жаль. Ми не маємо добрий зв'язку з Олегом зараз. Давайте поки що перейдемо до іншого питання, почекаємо, поки відновиться цей зв'язок. Олеже, ти якийсь час пропав, можеш повторити спочатку? Ми не чули, що ти сказав. Ага. Ернест Брайтер заявив про свою участь як представник польської меншини в Українській Національній Раді. Заявив, будучи у Відні. Він не приїхав з Відня ні до Львова, ні до Станиславова. Але він брав участь в діяльності, міжнародній діяльності екзильного уряду Петрушевича. І був членом делегації ЗУНР, делегації таких як спостерігачів на перемовинах у Ризі. І він був дорадником уряду Петрушевича, але він допомагав в еміграції, але був прихильний до української справи, і дійсно мав досвід співпраці ще з австрійського парламенту, але він не був в Станіславі. Дуже дякую, Олеже. Я дивлюся, що є питання, яке я можу навіть відповісти. Питається Ольга Петрова, чи Рубен Фан зосереджується тільки на подіях Західноукраїнської Республіки, чи також пише про ОНР? Майже дуже мало, майже нічого про ОНР він не пише. Він пише локальну історію, дуже детальну історію, причому дуже важливо, навіть не історію ЗУНР, а історію ЗУНР Станіславові. І в цій околиці, яка була в той час під контролем українців. Ну, таке, знаєте, дуже локальне, і власне тим цікаве. Пані Лариса Білоус з Едмонтону, питаючи, існують пане переведуть української мови спогади Моше Зільбельфарба і Адама Ревуцького, міністра єврейських справ УНР. Вони теж написані їдишем, переведені англійською мовою, але маловідомі і малодоступні українськомовним дослідникам. На мою думку, це було прекрасно доповнення спогадів Фана. Дякую, пані Ларисі. Думаю, що ми візьмемо це до уваги, коли будемо далі розвивати цю свою програму. Я маю ще одне питання, але це питання чомусь до мене. Чому українська мова не вживає чи не відстоює свого питомого слова «жиди», як це роблять поляки чи чехи? Моя відповідь дуже проста. Ми вживаємо тої мови, яка є конвенційна. Навряд чи той особа, яка ставить це питання, Ляна Леакірі, не знаю, чи це ще реальне, чи це нік, але навряд чи ви б годилися, щоб вас зараз називали русинами. Хоча в польській мові, єврейській мові, в ідишу
вживання русини було нормативне, так само, як було нормативне вживання жиди. Нормально ми вживаємо того терміну, який нас просять вживати, який є реальним, бо все-таки мова це є певна конвенція. От, я не бачу поки що питань, які стосуються конкретно нашої теми. Можливо, хтось із наших учасників хотів би задати один одному питання, або сказати щось те, що ми досі не говорили в нашій дискусії. Можливо, ми пропустили якісь важливі моменти обговорення книжки Рубена Фана, і може почав би з Олега знову. Олеже, прошу. Я би хотів то питання, яке ти піднімав, стосовно різниці в ставленні до євреїв з боку центральної влади і з боку місцевої влади. Дійсно, треба відзначити, що Рубен Фан насамперед, коли говорить про негативні якесь ставлення, він говорить про місцеву владу, місцевих повітових комісарів, міських комісарів чи місцевих військових комендантів, які були дуже жорстко ставилися, а натомість центральна влада, це діячі Української національної ради, це уряд. Вони, по-перше, мали досвід позитивної співпраці євреїв в Австрійській державній раді під час виборів. Так, це перше було дуже важливо. Вони розуміли, що єврейські діячі будуть прихильні українській справі, мають на це свої мотиви, але також вони прекрасно розуміли важливість вирішення єврейського питання для міжнародної репутації Західноукраїнської Народної Республіки. І тому вони дуже коректно відповідали на всі скарги, старались як і з свого, як кажуть, становища в Станиславі, тимчасовій столиці, ставити дійсно питання, допомогти якось, вони не могли на місцях карати винуватців, але принаймні вони зверталися, і це Рубен Фан відзначив, дуже видно з його тексту, позитивне ставлення центральної української влади до вирішення єврейського питання, і так само з огляду на допомогу, і це так само, що говорив Максим, цінність книжки, вона мало знайомий аспект впливу і Єврейської національної ради в Станиславові, а також її делегації у Відні на міжнародні чинники, вони мали своїх представників на мировій конференції в Парижі, і це дуже важливий момент, який мало знаний. І ця книжка якраз відкриває вона нас спонукає навіть шукати документи і в Відні, і в Парижі. Це важливо. І ще таке питання, яке, хотів би сказати, що з приводу видання, так, дійсно, це дуже добре, цей проект був зреалізований, і ми всі тішимося з того, але свого часу я завинив, бо обіцяв видавництво «Дух і літера» підготувати, написати вступ до книжки Соломона Гольдельмана. Він були такі листи про те, що пише Фан, він писав, опублікував у Відні листи єврейського соціал-демократа, листи з Галичини. І, в принципі, я користаюсь з них, покликаюсь на них, але це пізніше вийшло окремою відбиткою, варто було б їх перевидати, і вони, в принципі, десь співзвучні з текстом Фана, і вони доповнять загальне розуміння тої ситуації, яка йшла з боку єврейського лідера Надніпрянщини. Дуже дякую. Я перед тим, ніж передам слово, я хотів би просити Марка Стеха подивитися на останнє питання Христі Нори, бо вона питає, де можна знайти цю книжку. Як можна цю книжку придбати, і чи сесія буде записана? Так, вона записана, потім вона доступна на Ютубі. Не лише це, але я зараз вставив в наш чат 2 лінки. Книжка є зараз на дуже обмежений час на знижці на 25%, так що якщо замовляєте скоро. А також кілька разів була згадана книжка Василя Кучапського. Англомовне видання цієї книжки також є зараз на дуже обмежений час на знижці на 25%. Якщо ви зайдете в чат, там зразу є лінк, де ці книжки знайти. Тоді я попрошу також пана професора Максима. Професор Франк Сиссон хоче щось сказати зараз. Прошу вас. Я мушу сказати, я, на жаль, ще не прочитав книжки, мушу признатися до того, але одна річ, що мені цікава, чи він розрізняє до якої міри містечка і села. То значить, я би уявляв, що абсолютно ситуація була інакша для українців і для євреїв в містечках, десь в Рогатині, десь в тих містечках, де була причина казати, що українська громада розуміє, чому треба дійти до Сходу і отримати підтримку від євреїв. Натомість в селах
де головна йшла боротьба про землю, було мені мало правоподібне. Но то є одне питання, до якої міри то є відзеркалені в книзі, і він так вважав. А друга справа була, доволі вже був помітний відсоток євреїв-поміщиків до 2014 року. До якої міри, власне, ті соціалісти, зіоністи єврейські, чи він реагує на ту ситуацію суспільну, в якій ситуації євреї є, як пануючі вже в декотрих околицях Галичини. Потім я просив на кінці, що я би мав слово на самому кінці, але то дійдемо до після нашої дискусії. Ну, я тільки можу коротко відповісти на це перше зауваження, те, що я читав. Отже, він каже, що це було кейс by кейс. Зокрема, він згадує одну ситуацію, коли місцеві селяни, українці, поставили ультиматум проти євреїв, що ми негайно покинули село, як можна швидше. Але це він згадує, не по-моєму, тільки один випадок. Він брає як випадок, але це не говорить про щось більше загальну тенденцію, але, можливо, помиляюся. Я попрошу пана професора Максима Гона про свій кінцеві зауваги. Чи є щось, що ви хотіли сказати або запитати, або не згодитися з тим, що було вже сказано, пане професоре? Спасибі, пане Ярославе. Я хочу процитувати те, що для мене, як для людини, є принциповим. Це буквально два речення. По-перше, після резолюції, яка була прийнята у Львові, Фан пише: у міжнародному праві таке, мабуть, сталося вперше в історії, щоб одна з груп населення, знаходячись у зоні війни, проголосила нейтралітет. Я не спеціаліст з міжнародного права, але як гіпотеза, що це, так би мовити, авторсько-львівсько-єврейський проєкт, це, мабуть, цікаво. І друга теза, на якій би я хотів наголосити, я не думаю, що Фан мусив так написати. Скоріше за все, це його позиція як уже людини. Якби приєднання краю до України відбувалося згідно з нормами міжнародного права, якби кордони були затверджено міжнародним договором, наша позиція як громадян української держави була б чіткою. Для мене оці його слова, як представника тих єврейських середовищ, які були лояльні до українців і лояльні до держави, є принциповими. Хоча, повторюся, українське політичне середовище в міжвоєнний період практично не згадувало, що були українці там з коаліціону чи єврейських соціал-демократів, які схилялися і вимагали навіть від сіоністів і ортодоксів підтримати українську державу. Дуже дякую. Професор Врубел, may I ask you for a final comments, if I may? Well, thank you very much for inviting me to this meeting. To some extent, I feel like an outsider, but to some extent, like an insider. and I'm very grateful that you take me as an insider. I wish all the best to the publishing team of this series. This is a great series, and I have read several books published by you. So please keep doing this. I also reviewed Boczkowski's monumental work, and I think about it. I mean, you ask questions which are very important, not only historically, but nowadays as well. Boczkowski was born a Pole. His brother was a Catholic priest. He was a Pole until his late 20s. And there is a huge book, 3 volumes, 2 parts, each volume, right. And I didn't find there an answer about the trigger. What did trigger this intellectual change of Boczkowski? What exactly made him a Ukrainian outside of Poland, in Bohemia? So anyway, your series helps me to understand the entire complexity of Ukrainian history, West Ukrainian history, and Fan's book
is really good. I recommend it to everybody, and translate it into English, please. Translate it into English. This would be a great contribution, because many specialists in Jewish history in the so-called West did not read Ukrainian, and they did not read Yiddish, right? So publish an English version of this book and continue your precious series. And thank you again for inviting me. Дуже дякую. В тому тоні подяки хочу також подякувати пану Олександру Панкеєву, який забезпечив нам доброю технічною якістю цього всього. Дякую, пане Олександру. А також нам перекладачу Павлові Грицакові, який перекладається вже 1,5 години. Так, і я хочу дати слово, подякувати всім нашим учасникам, і тим, що виступали, і тим, що писали свої питання. Я думаю, що дискусія на загал була цікава. Я думаю, що тон дискусії був досить, скажімо, такий гострий. Це дуже добре, я бажаю. І я хочу дати слово для заключного оголошення пану професору Франку Сишну. Прошу вас, пане професор. Я також би хотів подякувати всім. То є наша честь, що ми можемо допомагати виданні і одної серії, другої. І, очевидно, в тій біді, що ми мали останнього року через COVID, ми мали декотрі плюси. Я думаю, між ними той Zoom, що до великої міри є для нас утруднює життя, але також дає можливість, як ми бачили сьогодні, що міжнародно ми можемо зібратися, поговорити і навіть через нашого перекладача різними мовами. І я є дуже радий, бо це розширює, я бачу так наші можливості. I'd also like to announce the next of our book discussions, which will occur on the 11th of June. And this for us of the Yatzik Center is particularly important. I will show you here volume 1 of Hrushevsky's History of Ukraine Rus, and Markostek is showing you volume 2, which is in our series of 12 books as we have published them, the last to come out. We have now completed the entire translation with all commentaries and bibliographies of Hrushevsky's History of Ukraine Rus. This was a project that the late Mr. Peter Yatzik, Petro Yatzik, very much believed in, that the Yatzik Center had as its mandate. We believe we have not only carried on a translation, but also a major research project, and that we have also shown how Hrushevsky and now the English edition of Hrushevsky gives something to the development of scholarship today. Now, we will be doing a number of discussions of the Hrushevsky project. We will be inviting back many of our editors, scholars who have worked on the project. There should be now a whole history of the project as an international scholarly adventure. We could not have presumed when we began this work that the world would change so that Ukraine would be included to the degree it was, and scholars in Ukraine, for which we are very grateful. Our book discussion will be without Hrushevsky's presence, as you would guess, but at least we can be sure that many of those who will be listening will have read Hrushevsky in one of the editions. I understand that for contemporary Ukrainians, at least, some of Hrushevsky today is a little difficult to read even in the original. They might like comparing it at times to the English. But above all, we want to turn to the issue of the first cycle, that is volumes 1 to 3, the period that deals with what we now usually call as Kievska Rus, Kiev Rus, was not so determinedly at all times in Hrushevsky's time, and to see this period of antiquity and the Middle Ages, what Hrushevsky brought to its study,
how it fit in the formation of national history. And as well, of course, this also deals with, because of Hrushevsky's political and cultural role, with the formation of the modern Ukrainian national movement and ultimately states. We'll be honored at this discussion that we will have three major scholars of this period who will take part in the discussion. Chris Raffensperger of Wittenberg University, who was a consulting editor of the volume. Paul Hollingsworth, who has written an extremely interesting introduction on how slowly the scholarly field has reoriented from seeing this history as the history of Russia to being the history of Rus or Rus-Ukraine. And Talia Zayats, a scholar of the younger generation, working on gender history and other histories of this period. We'll be asking them to be, we hope, celebratory to a degree, but critical as well as discussing of what the significance of this project would be. So I ask you to please join us on the 11th of June on our next book discussion. Thank you. Я хочу ще раз всім подякувати учасникам, всім нашим тим, які працювали над цією організацією цієї зустрічі, супроводжували її. Хочу сказати, що відео із нашої зустрічі буде доступно на сайті СІУСу, Канадського інституту українських студій, а також на нашому сайті Україна Модерна, так що прошу відвідувати і один, і другий сайт, зокрема тому, що побачите наші оголошення про наші наступні зустрічі. І на цьому хочу вам побажати гарної вихідних днів і, як кажуть наші друзі північноамериканці, be positive, stay negative. Всього вам найкращого. Всім благ, щасливо вам. Дякую.